ہم جیسے آئے تو ساتھیوں نے طلبا نے ہمیں دکھایا کہ آئیں آپ اس قبر کے اوپر آپ کو ایک عجیب چیز دکھاتے ہیں. ہم نے کہا کیا ہے؟ آپ یقین کریں گے پلاسٹک اٹھنے کی دیر تھی، اندر قبر سے ایسے جیسے کسی نے خوشبو کا فوارہ پھینک کے مارا ہو. دو باتیں ان کے گھر سے مجھے ان کے محلے والوں سے پتا چلی. کون سا ایسا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے میرے اللہ نے ان کی قبر سے خوشبو جاری کی؟ 5 سال کے بعد کفن کا صحیح سالم رہ جانا. ان کے بیٹوں نے قبر کے اندر اتر کے قبر کو درست بھی کی ہے. بیٹا کہتے میں 4 دن سے کھانا نہیں کھا سکا. میں نے کہا وجہ؟ کہتے جب میں قبر کے اندر اترا کفن بالکل صحیح سلامت تھا، میلا نہیں تھا. اس کی قبر کے اندر میرا اللہ جنت کی کھڑکی کھلوا دیتے ہیں، اور جب جنت کی کھڑکی کھلتی ہے تو خوشبو تو آتی ہے. بعض قبروں پہ ہم گئے ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ خوشبو آئی ہے، وہاں سے مٹی اٹھائی. قرآن میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے، میرے آقا کا زندہ معجزہ ہے. یہ بیٹی جو ان کی انتقال کی ہے، جو 3 سال پہلے جس کا انتقال ہوا السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علیم جو چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. اس وقت میں دریا خان شہر ضلع بکھر کی تحصیل ہے، اس کے مرکزی قبرستان عیدگاہ شرکی کے اندر موجود ہوں. آج سے چند روز قبل یہاں ایک ایسا ایمان افروز واقعہ پیش آیا کہ جو بہت سارے لوگوں کے لیے سبق آموز بھی ہے. 18 تاریخ سے 18 اگست سے دریا خان میں بارش شروع ہوئی. 14 گھنٹے تک مسلسل یہ بارش رہی اور 19 اگست کی صبح تک یہ بارش پھیل گئی. اس وقت مفتی محمود انصاری صاحب اور مولانا منظور احمد اکاشا صاحب انہوں نے اس دن مدرسے کے طالب علموں کی انہوں نے تعطیل کی. ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں جا کے شہر خاموشہ کے اندر جانا چاہیے، شہر خاموشہ کی بھی خبر لینی چاہیے. یہ مدرسے کے طلباء کے ساتھ اس وقت شہر خاموشہ میں پہنچے اور جس وقت یہ مختلف قبروں کی بلا تفریق دیکھ بھال کر رہے تھے، انہیں دیکھ رہے تھے، تو اچانک ایک قبر سے انہیں معلوم ہوا کہ وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے. مدرسے کے طالب علم بھی وہاں پہنچ گئے، مولانا منظور اکاشا صاحب بھی اور مفتی محمود انصاری صاحب بھی یہ وہاں پہنچ گئے. یہ ایک خاتون کی قبر تھی کہ جہاں سے اس وقت خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی. شہر کے اور بہت ساری شخصیات بھی اس وقت پہ وہاں پہنچ چکی. یہ ماجرا کیا تھا، یہ خاتون کیا تھی، اس کے ایسے اعمال کیا تھے کہ جس کی وجہ سے اس کا کفن بھی صحیح سلامت تھا اور اس کے ساتھ وہاں سے خوشبوئیں اتنی تیز خوشبو نکل رہی تھی کہ انہوں نے پورے قبرستان کو معطر کر رکھا تھا. مفتی محمود انصاری صاحب سے پہلے پوچھتے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب یہ ماجرا تھا کیا، کیسے ہوا تھا یہ؟ اصل یہ ہوا ہے کہ شہر دریا خان کے اندر ہم جس جگہ پہ موجود ہیں ہمارا دینی ادارہ ہے، بہت بڑا ایک مرکز ہے، اور ہم اس مرکز کے حوالے سے ہر سال جب بھی کبھی بارشیں شروع ہوتی ہیں، مسلسل بارشیں جب آتی ہیں، ہم اپنے ادارے کے طلباء کو شہر کے قبرستان کے اندر بھیجتے ہیں بلا تفریق. نہیں دیکھتے کہ امیر ہے، غریب ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، جو بھی ہے اس کی قبر کی مرمت کیا کرتے ہیں. ان سال بھی جب مسلسل بارشیں شروع ہوئی، حال ہی کے اندر 18 اگست شام 5:30 بجے مسلسل بارش شروع ہوئی اور یہ بارش 19 اگست صبح 8 بجے تک لگاتار برستی رہی. میں صبح جب ادارے کے اندر گیا، میں نے جا کر اپنے بھائی مولانا منظور احمد اکاشا صاحب سے بات کی کہ بارش بڑی تیز آئی ہے، قبرستان کے اندر پتہ نہیں کیا عالم ہوگا، چلیں آج ایسا کرتے ہیں کہ طلباء کی چھٹی کر کے وہیں قبرستان کے اندر خدمات سر انجام دیتے ہیں. باہمی مشاورت سے ہم طلباء کو، اساتذہ کو لے کر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ قبرستان کے اندر آئے تو یہاں تمام قبروں کو جو منہدم ہو چکی تھی، بیٹھ چکی تھی. اکاشا صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے؟ جی ہم اکٹھے تھے، مولانا منظور احمد اکاشا صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، شہر کے دیگر افراد بھی تھے، اور ہمارے تقریباً 35 طلباء یہاں پر خدمات کے اندر مصروف تھے. ہم جیسے ہی گیٹ سے اندر انٹر ہوئے ہیں، طلباء ہم سے پہلے پہنچ چکے تھے، ہم بعد کے اندر آئے ہیں. اس قبر کے اوپر یہاں پر ایک رکھی ہوئی تھی، پلاسٹک رکھی ہوئی تھی، قبر مکمل منہدم تھی، اس کی ڈاٹ ٹوٹ چکی تھی. ہم جیسے آئے تو ساتھیوں نے، طلباء نے ہمیں دکھایا کہ آئیں آپ اس قبر کے اوپر آپ کو ایک عجیب چیز دکھاتے ہیں. ہم نے کہا کیا ہے؟ ساتھیوں نے ہمیں بتایا نہیں. آئے اور اٹھا کر وہ جو پلاسٹک تھی وہ اٹھا کے دکھائی ہے. آپ یقین کریں گے پلاسٹک اٹھنے کی دیر تھی، اندر قبر سے ایسے جیسے کسی نے خوشبو کا فوارہ پھینک کے مارا ہو. ایسی زبردست خوشبو تھی، میں نے ابھی تک آج تک ایسی کوئی خوشبو سونگی نہیں ہے. اتنی زبردست تیز خوشبو، بہت زیادہ تیز خوشبو تھی. بہرحال ہم نے مشورے کے ساتھ فوراً اس قبر کو ڈھانپا، پلاسٹک رکھی اور کوشش کی کہ اس قبر کی مرمت فوراً کی جائے، کیونکہ اس طرح کے معاملات جب بھی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے احادیث مبارکہ میں آتے ہیں
जो भी नेक मोमिन मर्द या मोमिना औरत होती है उसकी कब्र के अंदर मेरा अल्लाह जन्नत की खिड़की खुलवा देते हैं, और जब जन्नत की खिड़की खुलती है तो खुशबू तो आती है, अलबत्ता इसका इजहार मेरे अल्लाह कभी कभी करते हैं। तो वो इजहार यहाँ पे भी हुआ। हमने तहकीक की कि कौन सी ऐसी वजह है कि इनकी कब्र से खुशबू हुई। इससे पहले उसकी तरफ आता हूँ मौलाना मंजूर काशिफ साहब की तरफ मैं आता हूँ। मौलाना साहब, आप भी साथ थे मुफ्ती साहब के उस वक्त, ऐसी खुशबू पहले कभी आपने महसूस की थी, पहले कभी आपने सूंघी थी ऐसी खुशबू? नहीं, पहले कभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे फैज़ुल इस्लाम जामा मस्जिद फिरदौस कदीम से तलबा यहाँ पर आए थे और इस किस्म की खुशबू पहले सुना करते थे। बाज़ कब्रों पे हम गए हैं जहाँ से हमें पता चला है कि खुशबू आई है, वहाँ से मिट्टी उठाई। मौलाना अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से खुशबू आई, मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से खुशबू आई। बाज़ औकात खानका सिराजिया में भी ये खुशबुएँ फूट पड़ती हैं और हमें अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है इस बात पर कि अल्लाह ताला कब्र वालों के साथ ये मामलात करते हैं। बाज़ औकात उनका इजहार हो जाता है, बाज़ औकात उनका इजहार नहीं होता। यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आँखों से मुशाहिदा किया, अपनी नाक से वो खुशबू सूंघी और अल्लाह ने यह सआदत अता फरमाई और यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया कि इस कब्र के लिए मेहनत करनी चाहिए। वाकई इसी तरह है जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया, बिल्कुल बात पूरा यहाँ पे तकरीबन हम नहीं थे सिर्फ, और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन हज़रात भी यहाँ पर मौजूद थे, अपनी कब्रों को ठीक करने के लिए आए हुए थे, उन सभी ने तकरीबन ये खुशबू सूंघी है। उसके साथ एक और कहा जा रहा है कि उसकी लड़की जो है, ये जो इस कब्र के अंदर जो मैयत दफन है, उनकी जो एक साहबजादी थी वो उनकी भी वफात हुई थी और उनके साथ भी मामला ऐसे ही था। उनकी कब्र से खुशबुएं तो नहीं थी, लेकिन उनका जो कफन था, चूँकि वो गैर महरम थी, हम तो अंदर नहीं देख सकते थे, ना हमने इस कब्र के अंदर देखा है, सिर्फ खुशबू सूंघी है। उनके वालिद उस कब्र पे मौजूद थे, अपनी बच्ची की कब्र पे जो उनको ठीक कर रहे थे। उनका कफन हमने देखा है, कफन बिल्कुल सही सलामत था, मैला नहीं था। तकरीबन 2.5-3 साल पहले उनकी वफ़ात हुई है, तो इतने अरसे में कफन का भी सही सलामत रहना यकीनन ये एक बहुत बड़ी सआदत की बात होती है। मुफ्ती महमूद अंसारी साहब की तरफ एक बार फिर आऊँगा। मुफ्ती साहब, कफन के हवाले से क्या था, क्योंकि आप तो गैर महरम थे, लेकिन जिनके महरम थे वो भी यहाँ मौजूद थे? जी, उनके महरम यहाँ पे मौजूद थे, बेटे भी मौजूद थे इस औरत के जिसकी कब्र के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं, और इनके खामिद भी मौजूद थे। इनके बेटों ने कब्र के अंदर उतर के कब्र को दुरुस्त भी किया है। मैं इनके घर गया, इनके हालात का जायज़ा लिया, कौन सा ऐसा नेक अमल है जिसकी वजह से मेरे अल्लाह ने इनकी कब्र से खुशबू जारी की। इनका घर मैंने देखा, इंतहाई गरीब लोग हैं, इंतहाई गरीब लोग। 2 बातें इनके घर से मुझे इनके मोहल्ले वालों से पता चली। नंबर 1 कि ये औरत साबिर शाकिर बहुत थी, जिंदगी के अंदर गुर्बत के अय्याम, तंगदस्ती के अय्याम बड़े सहे, लेकिन कभी जुबान पे शिकवा नहीं लाई। मेरे जहन में फौरन कुरान पाक की वो आयत आई, मेरे रब ने फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। जो सब्र करता है ना, मैं रब उसको बेइंतहा अजर देता हूँ, इतना अजर देता हूँ जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। शायद ये उस सब्र का समरा है। और दूसरी वजह, इनके दिल के अंदर तड़प थी कि मैं अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करूं, अल्लाह के कुरान के लिए वक्फ करूं। आप यकीन करें, वो सामने जो इस वक्त आपको कब्र नजर आ रही है, वो इनकी बेटी की कब्र है जिसकी 3 साल पहले वफात हुई है। ये औरत की जो वफात है ये 5 साल पहले हुई है। 5 साल के बाद कफन का सही सालिम रह जाना और उसके अंदर उसके जसद का सही सालिम। मैंने अर्ज़ किया, मैं उसके बेटे से मिला, बेटा कहते मैं 4 दिन से खाना नहीं खा सका। मैंने कहा वजह? कहते जब मैं कब्र के अंदर उतरा, मैंने कफन खोल के अपनी वालदा के चेहरे की जियारत भी की है। याद रहे, ये जियारत मैंने नहीं की क्योंकि मेरी गैर महरम थी, मैं देख भी नहीं सकता था। बहुत सारे लोग मीडिया के जरिए मुझसे सवाल कर रहे हैं, जो बेटा है, उनके बेटा है, उन्होंने ये जियारत, उनके बेटे ने अंदर अपनी वालदा के चेहरे की जियारत की है और वो कहते हैं अब भी वालदा का चेहरा मेरी आंखों के सामने है, वो ठीक से सो भी। बहरहाल हकीकत के जो हमने देखी है वो बता रहे हैं, अपनी नाक से खुशबू ऐसी सूंघी है जो इससे पहले कभी नहीं सूंघी है। सब आप इनके घर गए वहाँ? जी बिल्कुल, मैं इनके घर गया। मोहल्लेदार, उनसे भी कोई आपने ली शहादत, खवातीन से या कोई तरह भी ली? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी जो रिश्तेदार हैं, जो हमारी जुबान में कहते हैं इनकी दरानियां, जेठानियां और मोहल्लेदार, पड़ोस, उन सब से पूछा कि कोई नेक अमल
यही दो अमल बताए, नंबर एक कुरान से मोहब्बत और नंबर दो दुनियावी मुश्किलात और मसाइब और गुर्बत के ऊपर सब्र। इसी का अजर मेरे अल्लाह ने 5 साल के बाद कब्र के अंदर से खुशबू जारी गुर्बत, इस करके खातून ने गुर्बत देखी लेकिन कभी इन्होंने नाशुक्री नहीं की, बिल्कुल नाशुक्री नहीं की। और दूसरा जो आपके कहने का मकसद ये है कि ये कुरान मजीद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, इनके ये थी कि इनके बच्चे जो है वो सिर्फ कुरान मजीद बिल्कुल जाहिर सी बात है, कुरान मेरे नबी का जिंदा मोजज़ा है, मेरे आका का जिंदा मोजज़ा है। ये बेटी जो इनकी इंतकाल की है, जो 3 साल पहले जिसका इंतकाल हुआ, ये आलमा बन रही थी। 3 साल उसने कोर्स के मुकम्मल कर लिए थे, चौथे साल के अंदर वो जारी थी। एक तालिब इल्म, दीन का तालिब इल्म, तालिब इल्मा दौराने तालीम अगर चला जाए तो सैकड़ों वाक़यात हैं, मेरा अल्लाह उसको नवाजते हैं, उनकी कबूर से खुशबू जारी करते हैं। ये एक दीन का एजाज़ है। अल्लाह मुझे भी इस दीन के साथ, इस कुरान के साथ, नबी के फरमान के साथ तादमे ज़ीस्त जोड़े रखे। मुफ्ती महमूद अंसारी साहब और मौलाना मंजूर अहमद उकाशा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। ये उस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं जब यहाँ कब्रिस्तान जो ये शर्की है, दरिया खां का मरकज़ी कब्रिस्तान है, उसमें ये उस वक़्त मौजूद थे कि जब ये कब्रें मुनहदम हुई और फिर इस कब्रों से ये खुशबू आना शुरू हुई। ये जिंदा इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला अपने बहुत सारे ऐसे नेक बंदों की जो कब्र के ये कहा जाता है कि वहाँ जन्नत की खिड़की होती है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ है, और अल्लाह अपने कई ऐसे जो नेक बंदे हैं उनको दिखा देता है दुनिया वालों के लिए भी कि इस रास्ते पे चलोगे तो फिर कामयाबी मिलेगी। अपने मेज़बान अली एमजे चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।